सर्वस्वं गुरु गौरंग गंधर्वा गोविंदेभ्यो गणैशं तुलसी जमुना गंगम भक्तेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम विदयते श्री कृष्णं संकीर्तनम श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रम विजयते तमम्। उपस्थित भक्तवृंद, आज आलोच्य विषय भक्त और भगवान। भक्तों के साथ भगवान का साथ भक्तों का संबंध किस प्रकार है, भगवान क्या बताती है भक्तों के लिए, और भक्तों भी भगवान के लिए क्या बताती है, यही आलोच्य विषय है। हम सब जीव के लिए भक्त होना उचित है कि कर्मी ज्ञानी होना उचित है? संसार में कोई भगवत भक्त बनते हैं, कोई देवतांतर भक्ति बनते हैं, कोई भूत भक्त बनते हैं, कोई कर्म, कोई ज्ञान, कोई योग, कोई तपस्या को श्रेष्ठ कर मानते हैं। परंतु भगवान के लिए, वो भगवान प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग उपयुक्त है, कौन सा विधान उपयुक्त है, यही आलोच्य हो। शांति के लिए क्या कर्तव्य, शांति कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलती है? कल इस विषय पर आलोचना हुआ था। आलोचना होने से क्या होते हैं? ज्ञान होते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं शांति कहाँ से मिलता है, शांति कहाँ से मिलती है। सांसारिक लोग मानती है सांसारिक स्त्री पुत्र परिजन विषय संपत्ति से ही शांति मिलते हैं, परंतु स्त्री पुत्र परिजन विषय संपत्ति प्राप्त मान भी दुखी है, हम देखते हैं। तो शांति के लिए क्या करना उचित है, उस विषय में भागवत के बहुत दृष्टांत उठा के
हम लोग आलोचना किया है। आज आलोच्य है भक्त और भगवान। संसार में भगवत भक्त होना ही पारमार्थिक स्वरूप है। अपना स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भगवत भक्त ही होना कर्तव्य है। जब तक भगवत भक्त नहीं बनती है तब तक संसार से छुटकारा नहीं मिलता है। जन्म कर्म बंधन से, माया बंधन से छुटकारा नहीं मिलते हैं। कोई देने वाला नहीं है इस संसार में। स्थावत रागादयस्तेन स्थावत करा गृहम गृहम तावन्महं गृहनिगडं जवन्नते जना कृष्ण। ब्रह्मा जी कहते हैं जब तो जीव आपका भक्त नहीं बनते है तब तो संसार कारागार की भांति दुख का कारण होता है। विषय के प्रति अनुराग स्वर्ग की भांति काम करते हैं। मोह पादोसिंकाल होता है और कभी सुखी नहीं हो सकता है। प्रणांतर में कहते हैं तावत कामी बचेत गर्भे तावती जातना। जराधेशम जब लोग जब तो भगवान के शरण में नहीं जाते हैं तब तो कि कामी पुरुष मातृ गर्भ में दुख प्राप्त होता है। तब तो क्या होता है जम जातना भोग करते हैं। तब तो कि ही अविद्या बंधन चलते हैं। जय राधे श्याम। प्रभु जी राधे राधे श्याम। जय गोविंद। जय राधे श्याम। गोविंदेति मंगलम गोविंदेति सुंदरम। क्या बांग्ला प्रवचन होगा कि हिंदी प्रवचन होगा? हमारा सार तो है बांग्ला। भक्त एवं भगवाনের की সম্বন্ধ সেটাই আমাদের আজ আলোচ্য বিষয়। আমরা গতকাল শান্তি প্রাপ্তির উপায় কি এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছিলাম। ভগবান গীতায় কি বলেছেন, ভাগবতে কি বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে শান্তি কোথায় পাওয়া যায়।
শেষ বেশ আমরা জানতে পারলাম ভগবান বলেছেন তমেব চরণং গচ্ছম সর্বভাবেন ভারতম তৎপ্রসাদাৎ পরাম শান্তিম স্থানম প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম। অর্জুন, সে জগদীশ্বর সকল প্রাণীর অন্তরে অবস্থান পূর্বক মায়ার দ্বারা সকলকে ঘোরাচ্ছেন। তুমি সর্বান্তঃকরণে সেই জগদীশ্বরের শরণাপন্ন হও, তাহলে তুমি পরা শান্তি পরম স্থান অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এতদ্ব্যতীত অন্যের শরণাগতি ভক্তি প্রীতি বা অন্য কোনো ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা তুমি আত্যন্তিক মঙ্গল শান্তি কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছেন যস্যাৎ শ্রেষ্ঠকরং নাস্তি জয়া নিবৃত্তিমাপ্নুয়াৎ যা সাধয়তি মামেবং ভক্তিং তামেব সাধয়েৎ। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করেছেন, ভগবান আমার কর্তব্য কি? ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন, আমার ভক্তি তোমার কর্তব্য। আপনার ভক্তির কি মহত্ব? যস্যা শ্রেষ্ঠকরং নাস্তি, যা অপেক্ষা কল্যাণ করার কিছুই নাই। জয়া নিবৃত্তিমাপ্নুয়াৎ, যা হইতে পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। যা সাধয়তি মামেব, যা আমাকে পর্যন্ত সুখী করতে সমর্থ, আমার সেই ভক্তিকে তুমি সাধন করিবে। অতএব চৈতন্যদেব এই বাক্যকে সার করে তিনি বলেছেন সাধনম সদ্য ভক্তিম। সদ্য ভক্তি হইতেই আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয় ইত্যাদি প্রকার। এবার ভক্ত ভগবানের কি সম্বন্ধ? নারদ পঞ্চরাত্রি বলেছেন নহি ভক্তাৎ পরসৎমাম পানাৎসাবয়বাদয়ম ন লক্ষ্মীরধিকা বাণী স্বয়ম্ভু শম্ভুরেবচম ভক্ত প্রাণঘি কৃষ্ণস্যম কৃষ্ণ প্রাণা হি বৈষ্ণবাম দয়ন্তে বৈষ্ণবা কৃষ্ণং কৃষ্ণস্ত বৈষ্ণবাংস্ততা। ভক্তপেক্ষা আত্মা প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি কিছুই ভগবানের প্রিয় নয়। এমনকি লক্ষ্মী রাধিকা সরস্বতী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা শিব এবং অন্যান্য দেবতাগণও ভগবানের তত প্রিয় নয়। কেন? ভক্ত প্রাণ ঘি কৃষ্ণস্যম, ভক্তই কৃষ্ণের প্রাণ। কৃষ্ণ প্রাণা ঘি বৈষ্ণবাম, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ প্রাণ। ভক্ত ভগবত প্রাণ, ভগবান ভক্ত প্রাণ। কে কার ধ্যান করে, কে কার পূজা করে? দয়ন্তে বৈষ্ণবা কৃষ্ণম, বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকেই দান করেন, কৃষ্ণ বৈষ্ণবগণকে দান করেন।
নারদ পঞ্চরাত্রি থেকে আমরা এতটুকুই জানতে পারলাম। শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে জানব এই যে ভগবান স্বধর্ম সভার মধ্যে সর্বসমক্ষে উদ্ধবকে লক্ষ্য করে ভক্তের প্রাধান্য গান করেছেন। না তথা মে প্রিয়তমম আত্মজনীর্ণ শঙ্করম না শঙ্কর শরণ শ্রী নৈবাত্মা চ যথা ভবন। হে উদ্ধব, ব্রহ্মা বা প্রদ্যুম্ন আমার পুত্র বলিয়া তত প্রিয় নহে। আমার স্বরূপভূত এই শঙ্করও তত প্রিয় নহে। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর্ষণ তত প্রিয় নহে। আমার সহধর্মিণী এই রুক্মিণী তত প্রিয় নহে। নৈবাত্মা এমনকি আমার এই দেহও তত প্রিয় নহে যথা ভবান, যেরূপ তুমি আমার প্রিয়, অর্থাৎ তুমি আমার প্রিয়তম। আবার ভগবান কুরুক্ষেত্রে স্কন্দ পুরাণে ভক্তদের সম্বন্ধে বলেছেন বিষ্ণু খণ্ডে, লক্ষ্মী বাপি পরিত্যক্সিং প্রাণাং দেহম অথাপিবম শ্রীবৎসং কৌস্তুভমালং বৈজয়ন্তীম অথাপিবম শতদ্বীপঞ্চ বৈকুণ্ঠম ক্ষীরসাগরমেব বম শেষঞ্চ গরুড়ং চৈব ন ভক্তং ত্যক্তুমুচ্চয়ে। ভগবান বলছেন, আমি লক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করতে পারি, আমার দেহকেও পরিত্যাগ করতে পারি। এই শ্রীবৎস, কৌস্তুভমণি, মালা, বৈজয়ন্তী, শ্বেতদ্বীপ, আমার নিবাস বৈকুণ্ঠ শ্বেতদ্বীপ বা ক্ষীরসাগর, আমার সেবক গরুর শেষ, এ সকলকে আমি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু আমি কখনো ভক্তকে ত্যাগ করিতে সমর্থ নহি। এই কথাই ভগবান শ্রীনারায়ণ বলেছেন, যারা স্ত্রী পুত্র পরিজন আদি সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া সর্বান্তঃকরণে আমাকে ভজন করে, হে দুর্বাসা, বলো আমি কি করিয়া তোমার রক্ষার জন্য ত্যাগ করিব তাহাদিকে। আমি আদিশ ভক্তকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, যেহেতু তারা সবকিছু পরিত্যাগ করে আমারই শরণাপন্ন হয়েছে। যারা সমস্ত ভোগ আদি বিস্মৃত হয়ে সর্বান্তঃকরণে আমার প্রীতি সাধনে তৎপর, আমি তাদেরকে কখনোই পরিত্যাগ করতে পারি না। এই হলো ভক্ত ভগবানের মধ্যে এক নিবিড়তম সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধটা সর্বপরিবর্তমান, যে বিচার ব্রহ্মার প্রতি নাই, লক্ষ্মীর প্রতি নাই, সংকর্ষণের প্রতি নাই, এমনকি নিজের দেহ প্রতিও নাই। এটা হচ্ছে ভগবানের ভক্ত বাৎসল্যের চরম দৃষ্টান্ত। স্যার অনুমত कीजिए थोड़ा हमारे इधर।
हरे कृष्ण। आज आलोचनार विषय होछि भक्त एवं भगवान के मध्य संबंध। तेणु ये भक्त एवं भगवान के मध्य संबंध विषय नारद पंचरात्र में वर्णना कर जे भगवान कहते मोर भक्त मोर प्राण आत्मा इंद्रियादि अपेक्षा अधिक प्रियतम। स्वयं अर्थात ब्रह्मा जी शिव रमा राधा ये समस्ते जेते मोर प्रिय नुहति मोर भक्त माने ताठारु आहुरी अधिक प्रिय। कारण भक्त होचंती कृष्णकर प्राण एवं कृष्ण होचंती भक्तकर प्राण। भक्त भगवान को ध्यान करे एवं भगवान भक्त को ध्यान करती। श्रीमद् भागवत में मध्य कहले भगवान कहते हे उद्धव तुम्हें मोर एते प्रिय जे कि मोर सबठार प्रिय सहधर्मिणी रुक्मिणी मोर प्रिय नुहे, शंकर मोर प्रिय नुहति, मोर ज्येष्ठ भ्राता शंकर्षण बलराम से मध्य मोर सेतिक प्रिय नुहति जेतिके तुमे मोर प्रिय। पुणी विष्णु खंड स्कंध पुराण विष्णु खंड रे भगवान कहउछंती मु लक्ष्मी को परित्याग कर दे पारे, मु शेषनाग को परित्याग कर दे पारे, मु श्वेतदिक को परित्याग कर दे पारे, मु सब किछि परित्याग कर दे पारे, एपरि कि मोर शरीर को मध्य परित्याग कर दे पारे, किंतु मु मोर भक्त को केबे परित्याग करि पारे नै। पुनश्च भगवान कहउछंती हे दुर्वासा केमिति मु तुमको रक्षा करिवि, कारण मोर भक्त निज स्त्री पुत्र कन्या सब को छाड़ी दे मोर प्रीति विधान पाई मोर सुख पाई सर्व इंद्रिय को नियोजित करिसंती एवं मोर प्रीति साधन निमंते से सब किछि भोग विलास विस्मृत हो जाइसंती। तेणु मु कदापि भक्त को परित्याग करि पारि नै, एपरि कि मो देह को मध्य परित्याग कर देबी तथापि मोर भक्त को परित्याग करि पारि। हरे कृष्ण। जय गोविंद। भगवान नारायण बोलेছে নাহাম আত্মানামাচে মদ্ভক্তৈ সাধুবীর্বিনাম শ্রিয়ঞ্চত্তন্তি কিং ব্রহ্মণ যেষাং গতিরহং পরম। সাধু ভক্ত বিনা আমি আত্যন্তিকী ঐশ্বর্য বিলাস কেউ আমি পছন্দ করি না। নাম আত্মানামাচ আছে যাদের আমি একমাত্র গতি, সেই সাধু ভক্ত বিনা আমি আত্যন্তিক ঐশ্বর্য বিলাস আদি কিছুই পছন্দ করি না। এর দ্বারা ভগবান জানিয়েছেন ভক্ত ভগবানের কত প্রিয়। ভক্ত প্রতি ভগবানের কি বিচার সর্বতভাবে বিভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভগবান বলেছেন আমি সর্বজ্ঞ হলেও আমার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষকারী ব্যক্তি আমার ভক্ত হলেও সে আমার প্রিয় নহে, সে কখনোই আমার প্রীতিভাজন হতে পারে না। আমার ভক্তের প্রতি অনাদর করিলেই সে আমার প্রিয় হয় না। যে আমার ভক্তি করে সে আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, পরন্তু যারা আমার ভক্তের ভক্ত তারাই আমার প্রকৃত ভক্ততম। মদ ভক্তাস্য যে ভক্তা তে মে ভক্ততমামতা। অর্থাৎ ভগবান বলছেন যারা সরাসরি আমাকে ভজন করে তারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহে, পরন্তু আমার ভক্তের ভক্ত যে সে আমার প্রকৃত ভক্ত, সে ভক্ততম। অতএব এইসব বাক্য হইতে ভক্তের প্রতি ভগবানের যে একটা নিবিড়তম সম্বন্ধ সেটি আমাদের জ্ঞানের বিষয়, জানবার বিষয়। ভগবানের প্রিয়তা লাভ করতে গেলে ভক্ত জীবন অবশ্য গ্রহণীয়। গোবিন্দেতি মঙ্গলম।
भगवान कहउछन्ति जे मोर भक्त विद्वेषकारी से कदापि मोर प्रीतिभाजन होई पारिबो नाही। अर्थात मत भक्ताश्च जे भक्ता, जे मोर भक्त से प्रकृत भक्त नुहे, किंतु जे मोर भक्तर भक्त से ही मोर प्रकृत भक्त। अर्थात मत भक्ताश्च जे भक्ता से होउछन्ति मोर प्रिय, से होउछन्ति खाली भक्त नुहे, से होउछन्ति भक्ततम। तेणु भगवान कर प्रियता पाई भक्त माने जति संतुष्ट हेबे भगवान मते संतुष्ट हेबे। भगवानও ভক্তের প্রিয়তা লাভ করতে ইচ্ছা করেন। এই জগতের লোক ভগবানের প্রিয়তা লাভ করতে ইচ্ছা করেন, ভগবানও ভক্তের প্রিয়তা লাভ করতে ইচ্ছা করেন। ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছেন, হে ব্রহ্মণ, তুমি যেমন তোমার পুত্র আদিকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করো, আমি তেমনি ভক্তকে লইয়া আনন্দ উপভোগ করি। ভক্তই আমার পিতা, ভক্তই আমার মাতা, ভক্তই আমার বন্ধু, ভক্তই আমার ভ্রাতা। অতএব ভক্তই আমার সর্বস্ব। ভক্ত বলছেন ভগবানই আমার সর্বস্ব। জানক জাননী দয়িত তনায় প্রভু গুরুপতি তহু সর্বময়। হে ভগবান, আপনি আমার জনক তমেব, মাতা চ পিতা তমেব, তমেব বন্ধুশ্চ সখা তমেব, তমেব বিদ্যা দ্রবিণং তমেব, তমেব সর্বং মম দেব দেব। এ ভক্তের বাক্য। ভগবান, আপনি আমার পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা, আমার সম্পদ, সুখ সবকিছুই আপনি। যেমন রাধারানী বলেছেন, তুমি আমার সর্বোচ্চ স্বরূপ। এটা ভক্তের বাক্য। আবার ভক্ত ভগবান বলছেন যে ভক্তই আমার পিতা, ভক্তই আমার মাতা, ভক্ত আমার বন্ধু, ভক্তই আমার একমাত্র সুখের কারণ। আমি ভক্ত বিনা এই ষড়ৈশ্বর্য বিলাসে সুখী হই না। তাহলে এ বাক্য থেকেও আমরা স্পষ্ট জানতে পারলাম যে ভগবান ভক্তের সর্বস্ব স্বরূপ, ভগবান ভক্তের সর্বস্ব স্বরূপ। গোবিন্দ মঙ্গলম। भगवान कहउछन्ति जे एपरि कि भगवान मध्य भक्तर प्रिय पात्र हेबा पई चाहନ୍ତି। ए जगतर समस्त चाहନ୍ତି जे भगवान कर प्रियता लाभ करिया पई, किंतु भगवान चाहନ୍ତି भक्तर प्रियता लाभ करिया पई। से ब्रह्मा को कहउछन्ति, हे ब्रह्मा, तुमे जो प्रकार तमरो स्त्री पुत्र कन्या आदि को नै आनंद रे अछ, मु ठीक से प्रकार मो भक्तमान को नै आनंद रे अछ। भक्त माने मोर पिता, भक्त मोर माता, भक्त मोर बंधु, भक्त मोर भ्राता एवं एपरि कि भक्त मोर सर्वस्व। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तुम सर्वमय। जो प्रकार भक्त गान करे, और तुमेव माता च पिता, तुमेव विद्या द्रविण, तुमेव सर्वमय देव देव इत्यादि शेषरे कहउछन्ति। भक्त जो प्रकार भगवान को निजर सर्वस्व बोली विचार करे, भगवान मध्य भक्त को निजर सर्वस्व बोली विचार करନ୍ତି। एपरि कि भगवान षड ऐश्वर्यर अधिकारी हेले मध्य सेई ऐश्वर्यर अधिकार विलास रे से जेतिके आनंद न पांती, भक्त संगे सेतिके आनंद पांती। तेणु भगवान होउछन्ति भक्तर सर्वस्व स्वरूप एवं भक्त मान होउछन्ति भगवान कर सर्वस्व स्वरूप। हरे कृष्ण। ভগবান পর্যন্ত ভক্ত ভাবের জন্য লালায়িত। ভক্তের ভাব দর্শন করে ভগবান নিজে ভক্তের কাছে ঋণী হয়ে যান। তার ভক্তির প্রতিদান দিতে অসমর্থ হয়ে, যদিও ভগবান সমর্থ, তথাপি তিনি ভক্তের কাছে ঋণী হওয়াটাকেই সর্বোত্তম জ্ঞান করেন।
তিনি অজিত হয়েও ভক্তের কাছে জিত, অজ হয়েও ভক্তের কাছে জন্ম স্বীকার করেন, অসীম হয়েও সসীমভাবে ভক্তের শ্রীবিলাস পরায়ণ। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তার চরণ বন্দনা করেন। তিনি আবার যশোদার স্তনপানের জন্য তার আঁচল ধরে টানাটানি করেন, তার কথায় উঠা বসা করেন। বলেছেন এটাই ভক্তি। হয়তো অনেকে মনে করতে পারেন যশোমতী মা কৃষ্ণের কান ধরে টেনেছে, রাধারানী তাকে ভর্ৎসনা করেছে, এ কেমন ভক্ত। আবার শ্রীরাম কৃষ্ণের কান্দে উঠেছে। ভগবান নিজে মুখে বলেছেন এটাই শুদ্ধ ভক্তি। মাতা মরে পুত্র জ্ঞানী করেন পালন, অতিহীন জ্ঞানে করেন লালন পালন। সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্দে আরোহণ। তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম। ফরিয়াদ দিমান করি করে ভৎসন, বেদস্তুতি হইতে তবে ঘরে মোর মন। এই শুদ্ধ ভক্তি, ইহা লয়া করিম অবতার, করিব বিবিধ বিবিধ বিহার। বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে ভাবের প্রচার, আমি সেই সব ভাব প্রকাশ করব। আমাদের দৃষ্টিতে হ্যাঁ, কৃষ্ণের কান ধরে শাসন করলো, কৃষ্ণের কান্দে উঠল। কোথায় কৃষ্ণকে কান্দে নেবে কি? কৃষ্ণের কান্দে উঠেছে। আবার এ কি? ভগবানকে ভর্ৎসনা করলো। ভগবান বলছেন এটা শুদ্ধ ভক্তি। বোঝের রাগ ভক্তি শুদ্ধ ভক্তি। ভক্তদের মধ্যে কর্মমিশ্রা ভক্তি মান অপেক্ষা জ্ঞান মিশ্রা ভক্ত শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান মিশ্রা ভক্ত অপেক্ষা শুদ্ধ ভক্ত শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধ ভক্ত অপেক্ষা প্রেমিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ। প্রেমিক ভক্তদের মধ্যে দাস্যগত ভক্ত শ্রেষ্ঠ। দাস ভক্ত অপেক্ষা সখাগণ শ্রেষ্ঠ। সখাগণ অপেক্ষা পিতামাতা বৎসলাগণ শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণ শ্রেষ্ঠতম। এরা উত্তরোত্তর ভগবানের প্রিয়তম। ভগবান এই বিচারেই এইসব ভক্তের কাছ থেকে প্রেমানন্দ রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। জয় গোবিন্দ। জয় কৃষ্ণ। ভগবান এই ভক্তর ভাব পাই লালায়িত এবং সে ভক্তর ভাব পাইবা পাই ঋণী। যদিও ভগবান ସମସ୍ତଙ୍କର ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ, ତଥାପି ବି ସେ ନିଜ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେ ଅଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ସେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପରାଜିତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେ କଦାପି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅଜନ୍ମା, ତଥାପି ବି ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ଅସୀମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସସୀମ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାଗଣ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ସିଏ ସ୍ୱୟଂ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ସ୍ତନପାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହାକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପୂଜା କରେ, ଯଶୋମତୀ ମାତା ତାଙ୍କ କାନ ଧରିଲା ବେଳେ ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ମାତା ମତେ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନେ କରେନ ପାଲନ ଅତି ଦିନହୀନ ଭାବେ କରନ। ଅର୍ଥାৎ ମାତା ମତେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଅତି ଦିନହୀନ ଭାବେ ପାଳନ କରେ, ତଥାପି ସେ ମୋର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ହୁଏ। ମୋର ସଖାମାନେ ମତେ କହନ୍ତି তুমি কোন বড় লোক, অর্থাৎ তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমার সম, তুমি হচ্ছ ମୋ ସମାନ। ତେଣୁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ।
প্রিয়া যদি মানা করি করে না বর্ষণ বেদ স্তুতি হইতে সেই হরে মোর মন। অর্থাৎ প্রিয়া যেତେବେଳେ মানা করি মতে ভর্ষଣା করନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ବେଦର ସ୍ତୁତି ଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ମୋର ମନକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆଣି ପ୍ରଚାର କରିବି। ତେଣୁ ବ୍ରଜର ରାଗ ଭକ୍ତି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କର୍ମ ମିଶା ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ମିଶା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାସ୍ୟଗତ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦାସ୍ୟ ଭାବରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସଖାଗଣ ଭାବନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ସଖା ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ପିତାମାତା ଭାବରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ এই ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁର ରସରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। জয় গোবিন্দ। ভগবানের বিচার আমরা জানি আমি কি করে সুখী হব। আমাদের অন্তরে এটাই ভাবনা থাকে আমি কৃষ্ণ ভজন করে কি করে সুখী হব। এটা কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ না। শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ এই আমি কি করে কৃষ্ণকে সুখী করব, এই ভাবনা শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই ভাবনা সেবকের মধ্যে না আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে না। আমি কি করে সুখী হব, তাকে সেবা করে, এটা সকাম ভক্তের লক্ষণ। আর প্রেমিক ভক্তের লক্ষণ আমি কি করে কৃষ্ণকে সুখী করব, তার ওই ধ্যান থাকে। কৃষ্ণের সুখে সে সুখী, কৃষ্ণের দুঃখে দুঃখী, কৃষ্ণ পিতার্থে সর্বস্ব ত্যাগী। মানুষ নিজের প্রতিকূল জ্ঞানে সবকিছু পরিত্যাগ করে, আর এখানে কৃষ্ণের সুখের জন্য ভক্ত সব পরিত্যাগ করেন। ভক্তের এই ত্যাগটি হচ্ছে পরম ধর্ম। পরন্তু যে রাগ ভক্ত নয় তার ত্যাগটা পরম ধর্মবাচ্য নয়, যেহেতু সেটা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য হয়নি। আমরা ভাবপ্রাপ্ত হলে মনে করি আমি ধন্য হয়ে গেলাম, হরিনাম কীর্তন আমার চোখের জল এসছে, শরীর পুলকিত হচ্ছে, নিজেকে ধন্য মনে করছি। কিন্তু দারুক ভগবানকে চামর বেদন করছে। ভগবানের মুখারবিন্দ শোভা দর্শন করে শরীর প্রেমে পূর্ণত হল, হাতের থেকে চামরটা পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবকে দীক্ষা দিলেন। বলে না, এ ভাব ভালো না। যে ভাব কৃষ্ণ শেখা সেবার থেকে বঞ্চিত করে সে ভাব ভালো না। কৃষ্ণ দর্শনে গোপীর চোখের জল এসছে। গোপী সঙ্গে সঙ্গে বিধাতাকে ধিক্কার দিয়ে দিল। হে বিধাতা, তুমি আমাকে এমন ভাবে সৃষ্টি করলে কেন? তুমি দুইটি নয়ন দিয়েছ, তাতে পলক দিয়েছ, আবার অশ্রু দিয়ে কৃষ্ণ দর্শনে ব্যাঘাত ঘটালে। ভাবকে বিধাতাকে ধিক্কার দিয়ে দিয়েছেন। হয়তো অনেক লোক নিজেকে কৃতার্থ মনে করতে পারে, আয় কৃষ্ণ দর্শনে আমি আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু ভক্তের বিচার ভগবানের সুখের কি? ভগবত সুখেই সুখী। যতক্ষণ পর্যন্ত
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারে না। কিন্তু আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা পরিত্যাগ পূর্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছাময় হলেই তবে শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞায় উপস্থিত হতে পারেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থা না প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভগবানকে আকর্ষণ করতে পারে না। আমরা জানি ভগবান ভক্তকে আকর্ষণ করেন, কিন্তু এও দেখা যায় ভক্ত ভগবানকে আকর্ষণ করেন। ভক্তের কাছে ভগবান চলে আসেন, ভক্ত ভগবানের কাছে যান। ভগবান হচ্ছেন ভক্ত বৎসল। তার একটা বিশেষ গুণ, ভক্তের প্রতি তিনি বাৎসল্য করেনি, তার পশ্চাদ্ধাবিত হন। ভক্ত ভগবানের পিছনে চলেন, ভগবানও ভক্তের পিছনে চলেন। ভগবান বলছেন আমি ভক্তের পদধূলি দ্বারা স্নাত হওয়ার জন্য তার পিছন পিছন চলি। তাঙ্ঘ্রি রেণুভি, ভক্ত ভগবানের পিছন পিছনে চলেন, পরন্তু ভগবান ভক্তের পিছনে চলেন। ভগবান গীতায় বলেছেন মম বর্তমান বর্তন্তে মনুষ্য পার্থ সর্বসং, আমার মার্গে সকলে চলে, আমার বিধান মতো সকলে চলে, কিন্তু ভগবান ভক্তের বিধান মতো চলেন। ভগবান বলেন ভক্তের বাক্য এটা আমার শ্রেষ্ঠ স্তুতি। কোন পণ্ডিতের বাক্যে ভগবানের আদর নেই, ভক্তের সামান্য বাক্যে তার আদর, ভক্তের সামান্য বস্তুতে তার আদর, কিন্তু অভক্তের যথেষ্ট বস্তুতে তার আদর নাই। যেহেতু তিনি ভক্তকে ভালোবাসেন, ভক্ত প্রিয়তা গুণে ভক্তের বস্তু তার প্রিয় হয়ে থাকে। গোবিন্দ মঙ্গল। কৃষ্ণ ভজন করি কিপরি সুখী হবা এই প্রকারে যে চিন্তা করନ୍ତି সে শুদ্ধ ভক্ত নুহନ୍ତି। কিন্তু ଯିଏ ইচ্ছা করନ୍ତି যে কৃষ্ণଙ୍କୁ কেমিতি সুখী କରିବା সেই ভাবনা ନ ଆସିବା পর্যন্ত কৌଣସି ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্ত ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସକାମ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ନିଜେ ସୁଖୀ ହେବା ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। কৃষ্ণ সুখে সুখী, কৃষ্ণ দুঃখে দুঃখী এবং কৃষ্ণଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥରେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବା ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରେ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥରେ ଯେ ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବର ପରମ ଧର୍ମ। ହରିଙ୍କର ସେବାରେ ଯଦି ଚକ୍ଷୁରେ ଜଳ ଆସିଯାଉଛି, ଶରୀରରେ ପୁଲକ ଆସୁଛି, ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାମର ବ୍ୟଜନ କଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଚାମରଟି ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଧାତା ଆପଣ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ପଲକ ଦେଲେ କାହିଁକି? ଏହି ଚକ୍ଷୁରେ ପଲକ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶନରେ ଯିଏ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ। ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଆସିବ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି,
ভগবান ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଏବଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ପଛରେ ଗମନ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତର ପଦରାଜରେ ମୁଁ ସ୍ନାତ ହୋଇପାରିବି ବା ସ୍ନାନିତ ହୋଇପାରିବି। ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ପାର୍ଥ ସର୍ବସ। ମୁଁ ବତେଇଥିବା ବିଧିବିଧାନରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ବତେଇଥିବା ବିଧିବିଧାନରେ ଭଗବାନ ଅନୁଗମନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ କଦାପି ପଣ୍ଡିତର ସ୍ତୁତିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ପ୍ରିୟତା ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଗୁଣ। ଅଭକ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ବି କିଛି ଦେଇଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। জয় গোবিন্দ। ভক্ত ভগবানের মধ্যে চারিত্রিক লক্ষণ এই বিষয়ে আলোচনা দেখিয়েছেন ভগবান শ্রী নারায়ণ। গোপকুমার বৈকুণ্ঠ উঠলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দশ্রু বর্ষণ করতে করতে ভগবান বলতে লাগলেন আমি অনেক দিন তোমার পদ পানে চেয়ে আছি। যেমন মাধবেন্দ্র পুরীকে বলেছেন ভগবান গোপাল দেব তোমার পদ পানে করি নিরীক্ষণ কবে মাধব আসি মোর করিবে সেবন। বৃন্দাবনে অনেক ভক্ত আছেন কারোর জন্য তার অপেক্ষা নাই কিন্তু অপেক্ষা আছে তার মাধবেন্দ্রের জন্য। ঝড় বৃষ্টিতে তিনি সেখানে দুঃখ পাচ্ছেন তথাপি মাধবেন্দ্র না আসলে তার সেবা প্রকাশিত হবে না। আমি ঝড় বৃষ্টিতে এখানে দুঃখ পাই আর অপেক্ষা করছি কবে মাধব এসে আমাকে সেবা করবেন। সমর্থ ভগবান তিনি তো নিজে ইচ্ছাই প্রকাশিত হতে পারেন। যিনি ইচ্ছা মাত্রই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা আর তিনি ঝোপঝাড় থেকে উঠে আসতে পারেন না। তার জন্য ভক্তের অপেক্ষা। ভক্ত না হলে তিনি ওঠেন না, ভক্ত না দিলে তার খাওয়া হয় না। নন্দগ্রামে কুঞ্জকুটি বলে একটি স্থান আছে। সেখানে মন্দিরে ছোট্ট ছোট্ট রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ আছে। পূজারী খুব নিষ্ঠার সহিত পূজা করেন। এক সময় পূজারী অসুস্থ হলে অন্য একজন পূজায় ঢুকলেন। তিনি যথারীতি পূজা করে ঠাকুরকে শয়ন দিয়েছেন। মধ্যরাত্রে রাধারানী স্বপ্নাদেশ করছেন আজকে আমার শুয়ে ঘুম হচ্ছে না, সুখ হচ্ছে না। কেন? যে বুকে মুক্তার মালাটা লাগছে। অর্থাৎ পূজারী মুক্তার মালাটা না খুলেই ঠাকুরকে শয়ন দিয়েছেন। মুক্তার মালাটা আমার বুকে লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে পূজারী উঠে স্নানাদি করে মন্দিরে যেয়ে দেখে সত্যই নতুন ভক্ত, তিনি সেটা করেননি। মুক্তার মালাটা খুলে দিয়ে আবার শয়ন দিয়েছেন। তখন তার সুখনিদ্রা হয়েছে। তাহলে মুক্তার মালাটা যদি বুকে লাগে তাহলে তো নিজেই খুলে শুতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজে না খুলে অপেক্ষা করছেন নয় ভক্ত এসে আমাকে খুলে দেবে। এর দ্বারাই ভক্তপ্রিয়তা। ভগবান ভক্ত যে ভগবানের কত প্রিয়। সমর্থ ভগবান তিনি আমার ভক্তের জন্য অপেক্ষা করেন। আপনারা জানেন ভক্তের জন্য ভগবান চুরি করেছেন,
ভক্তের জন্য ভগবান আগুন খেয়েছেন, ভক্তেরই জন্য ভগবান কি না করেছেন। ভক্তের দাসত্ব করেছেন, সারথ্য করেছেন, তাদের দৌত্য করেছেন, অর্থাৎ দূত হয়েছেন। পাণ্ডবদের দূত হয়েছেন। ভক্তের জন্য ভগবান 7 দিন নিজের সুখবিলাস আর বিহারাদি পরিত্যাগ করে গোবর্ধন পর্বতকে ধারণ করেছেন। কিন্তু করেই তিনি সুখী। আবার এই ভক্তের জন্য ভগবান কাঁদতে থাকেন। মথুরায় যে তিনি এই ভক্তের জন্য কান্নাকাটি করেছেন। অতএব কত প্রিয় হলে তার জন্য বিরহ দশা উপস্থিত হয়, একটু ভেবে দেখা উচিত। আমরা বলি, হয়তো সকলকে বলি আমি তার প্রিয় আছে, আমার অনেক প্রিয়, কিন্তু তার বিয়োগে আমার দুঃখ হয় না। কিন্তু ভক্তের বিয়োগে ভগবান কাঁদেন, আর এদিকে ভগবানের বিরহে ভক্ত বারবার মূর্ছিত হয়ে পড়েন। বৃন্দাবনে তার অপূর্ব চরিত্র বর্তমান। বৃন্দাবনের ভক্তগণ ভগবানের জন্য কাঁদছেন, আর দ্বারকায় বসে ভগবান তাদের জন্য কাঁদছেন। ভক্ত ভগবানের বিরহ সহ্য করতে পারেন না, ভগবান ভক্তের বিরহ সহ্য করতে পারেন না। ভক্ত ভগবানকে সর্বস্ব দিয়েও মনে করেন আমি কিছুই দিতে পারলাম না। ভগবান তার সর্বস্ব দিয়েও তিনি ভাবনা করেন আমি ভক্তকে কিছুই দিতে পারলাম না। এটা নিরুপাধি প্রেমের লক্ষণ। গোবিন্দেতি মঙ্গলম। ভক্ত এবং ভগবানଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚାରିତ୍ରିକ ଲକ୍ଷଣକୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜ ଗୋପର କୁମାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ତୁମର ଆସିବା ବାଟକୁ ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାଲିଥିଲି। କବେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ଆସି କରିବ ସେବନ, କେତେବେଳେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଆସିବ ମତେ ଏ ଗାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋର ସେବା କରିବ। ଭଗବାନ ସର୍ବସମର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ କଣ ନିଜେ ଉଜ୍ଜର କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ବୃନ୍ଦାବନର ନନ୍ଦ ଗ୍ରାମରେ କୁଞ୍ଜକୋଟି ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିରାଜିତ। ସେଇଠାରେ ପୂଜାରୀ ଜଣକ ଅତି ନିଷ୍ଠାରେ ବିଗ୍ରହ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ସେବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନବାଗତ, ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଜଣେ ନବାଗତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦେଲେ। ସେ ରାତିରେ ଶୟନ ଦେଇ ଆସିବା ପରେ ରାଧାରାଣୀ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ସେବକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ, କହିଲେ ଆଜି ମୋର ନିଦ ଆସୁନି କି ନିଦରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଆସୁନାହିଁ, କାରଣ ମୁକ୍ତାର ମାଳାଟା ମୋର ବପୁରେ ଲାଗିଯାଇଛି, ମୋର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ଯଦିଓ ତାହା ନିଜେ ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ପୂଜାରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ମୁକ୍ତାର ମାଳାଟି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ବପୁରେ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ରାଧାରାଣୀ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ୍ରା କରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ। ଏକ ଗୁଣ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟତା। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସର୍ବସମର୍ଥ, ଭଗବାନ ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି, ଖେଳା କରିପାରନ୍ତି, ଦାସତ୍ୱ କରିପାରନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦୂତ ସାଜିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଜର ସୁଖ ବିଳାସ, ଆହାର ବିହାର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମଥୁରାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଏବଂ ଦ୍ୱାରକାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି
ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ ତାର ବିରହ ଦଶା ହୁଏ। ଆମେ କହୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବିରହ ଦଶା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ବିରହକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତକୁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଭାବେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିରୂପାଧି ପ୍ରେମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। জয় গোবিন্দ। ভগবান ভক্তির জন্য তিনি পিণ্ডদান করেছেন। গোবিন্দ ঘোষ গোপীনাথের সেবা করেন, তার পুত্র হয়েছে, নাম রেখেছেন গোপীনাথ। একদিন গোপীনাথ স্বপ্নাদেশ করছেন, তুমি আমাকে চাও না ওই গোপীনাথ পুত্রকে চাও? তার মানে সেবাটা ভাগ হয়ে গেছে। গোবিন্দ ঘোষ বললেন আমি আপনাকেই চাই। পুত্র বিয়োগ হয়ে গেল। গোবিন্দ ঘোষ বলছেন, প্রভু আমি তো সংসারী, আমি মরে গেলে আমার পিণ্ড দিবে কে? গোপীনাথ বললেন আমি দিব। আজ পর্যন্ত সে পিণ্ড প্রদান প্রসঙ্গ অগ্রদ্বীপে আছে। ভগবান সেই শ্রাদ্ধ বছরে আবির্ভূত হয়ে তার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান প্রসঙ্গ রেখেছেন। এরপরে আর কি হতে পারে? ভগবান ভক্তকে এতই ভালোবাসেন, তার পুত্রতা স্বীকার করে যান। সর্বতক্ষেত্রেই ভগবানের সমান কেউ নাই, কিন্তু ভগবান পর্যন্ত ভক্তের কাছে পরাজিত হয়ে ভগবান ভক্তের কাছে পরাজিত হওয়াটাকেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আমরা অন্যের কাছে জিত হওয়াটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করি, আর ভগবান ভক্তের কাছে পরাজিত হওয়াটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এরপর আর কোনো কথাই হতে পারে না। গোবিন্দেতি মঙ্গলম। ভগবান ভক্ত ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଘୋଷ ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରାଧା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ଗୋପୀନାଥ। एकदा भगवान गोपीनाथ स्वप्न आसी कहले, हे गोविंद घोष तुमे मते चाह ना तुमर पुत्र गोपीनाथ को चाह? से कहले मु आपण को चाहे। ता परदिन त पुत्रर वियोग हे गला एवं सते बेले गोविंद घोष कहले, मु होची गृहस्थ लोक, मोर पुत्र थिला, मोर पिंडदान करि थांता। गोपीनाथ कहले सेति पई तुमे चिंता कर नाही, मु तुमर पिंडदान करिबी। अद्यावधि भगवान से श्राद्ध अवसरे आविर्भूत होई पिंडदान करुछंती गोविंद घोष को। तेणु भगवान भक्त को एते भल पाती जहाँकि कौनसी भल पाइबा सहित तुलनीय नुहे। तेणु भगवान भक्तर पुत्रता मध्य स्वीकार करिथांती। भगवान काहारि ठारे पराजित हुअंती नाही, किंतु जदि भक्त पाखरे से पराजित हो जाती से पराजित हेबाकु ही से श्रेष्ठ मने करती। जय गोविंद। जय भक्त भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल। ভক্ত ভগবানের পরিচয় সম্বন্ধ রাখুন। আমি বলেছি তোমারে তাই বলে তুমি আমারে বলিয়া যে না। বলিছি তোমারে
তাই বলে তুমি আমাদের ভুলিয়া যেও না। ছেড়েছি তোমাদের তাই বলে তুমি আমাদের ছাড়িয়া দিও না। ছেড়েছি তোমাদের তাই বলে তুমি আমাদের ছাড়িয়া দিও না। আমি সে মতি সর্বদাই অজ্ঞানী ভালো মন্দ কিছু জানি না। আমি চিত্তমতে সর্বদাই অজ্ঞানী, ভালো মন্দ কিছু জানি না। তুমি কৃপাময় করুণ হৃদয়, তুমি কৃপাময় করুণা হৃদয়। তোমাকে ছলনা সাধনা। তুমি কৃপাময় করুণা হৃদয়। তোমাকে আমি বলেছি তোমাদের তাই বলে তুমি আমাদের বলিয়া যে ভগবান বলছে তুমি আমাকে ভুলে গেলে কেন, আর আমাকে ছেড়ে দিলেই বা কেন? ভক্ত বলছেন ভগবান আমি তো শিশুমতি, শিশুগণ ধরে আর ছাড়ে, আমারও সেই অবস্থা। কিন্তু তুমি তো করুণাময়, তোমার হৃদয়টি করুণায় ভরা, তুমি কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিও না, তুমি আমাকে ভুলে যেও না। ভগবান বলছেন তুমি অপরাধী, তোমার প্রতি আমার করুণা কি করে হতে পারে? অপরাধী বলে অকরুণ হলে জীবন সফল হবে না। অযোগ্য বলিয়া দাসে ডুবেছিলে, প্রেম লাভ হবে না। ভগবান বলছেন তুমি অপরাধী, তোমার প্রতি করুণা কি করে হবে? ভক্ত বলছেন আমি অপরাধী বলি তুমি আমার প্রতি অকরুণ হলে আমার জীবন তো সফল হবে না। ভগবান বলছেন তুমি অযোগ্য, তোমার প্রতি করুণা কি করে হবে? তথাপি ভক্ত বলছেন আমি অযোগ্য হলেও আমি তো আপনার দাস, অযোগ্য বলিয়া দাসী উপেক্ষিলে প্রেমধর লাভ হবে না। অতএব আমি ভুলেছি বলে তুমি আমাকে ভুলে যেও না, আমি অপরাধী বলে তুমি আমাকে ছেড়ে দিও না। ভগবান বলছেন আচ্ছা আমি বিচার করে দেখি তোমার প্রতি করুণা করা যায় কি না। বিচার করিলে বাদ পড়ে রব ভব পারে যাওয়া হবে না। বিচার করিলে বাদ পড়ে রব
ভব পারে যাও হবে না। করুণা করিলে পদ সেবা পাব, ভব আর রবে না। হে প্রভু, তুমি যদি বিচার করো আমার চরিত্র, তাহলে আমি বাদ পড়ে যাব, কারণ আমার মধ্যে সে গুণ নেই। আর তুমি যদি আমাকে বাদ দিয়েই দাও, তাহলে আমার ভবসাগরের পরপারে যাওয়া হবে না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে করুণা করো, আমি তোমার পদসেবা পাবো, আমার আর ভব ভয়, সংসারের ভয় থাকবে না। ভগবান বলছেন তোমার প্রতি করুণা কি করে হতে পারে, কোনো লক্ষণ তো দেখছি না। ভগবান, আপনি সহিতুক অহিতুকে দুই প্রকার কৃপা প্রয়ন। যারা কাজ করে তাদের প্রতি তো কৃপা হয়, আর যারা অনাথ দীন দুস্থ আতুর, তাদের জন্য একটা যেমন সরকারের রিলিফ ফান্ড থাকে, তেমনি আপনার সেই রিলিফ ফান্ড থেকে আমাকে কিছু কৃপা করুন। ভগবান বলতেন তাহলে তুমি কি চাও? বলতেন আমি তোমার চরণ সেবা চাই। হে গোবিন্দ সদা করে না অবৈ দুঃখী তব করুণা। হে গোবিন্দ সদা করে না অবৈ দুঃখী তব করুণা। জয় গিরিধর করয়নুত, এই মর মন কামনা। হে প্রভু, তোমার অহৈতুকী কৃপায় আমি চাই, সেই কৃপার বলে আমি, তুমি আমাকে হে গিরিধর তোমার অনুচর করো, তোমার সেবক করো, এইটুকুই আমার কামনা। আমি তোমার সেবক ভক্ত হতে চাই। তুমি আমাকে নিরপাদিক ভক্ত করো, তুমি আমার নিরপাদিক প্রভু হও, তুমি আমার প্রাণনাথ হও, আমাকে নিরপাদিক ভক্ত করে দাও, এইটুকুই আমার প্রার্থনা। এর অতিরিক্ত আমার কোনো প্রার্থনা নেই। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে।
জয় রাধে জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় রাধে জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় রাধে জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় রাধে Hare